नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। टीएसपीएससी पर्चा लीक मामले के पीछे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वजीर केटीआर का बयान। टीएसपीएससी पर्चा लीक मामले की मजम्मत करते हुए हैदराबाद दफ्तरे कलेक्टर के रूबरू एबीवीपी कारकुनों का एहतजाज। रुकने कानूनसाज काउंसिल कविता से ईडी की पूछताछ पर रियासत वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की बरहमी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह हुए 6 दिन कबल बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर थोड़ी सी बारिश से पानी जमा, राहगीर बरहम। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक 4 उजरा और हुकूमत के केपीएसपी टीएसपी से इम्तिहानी पर्चा लीक होने के वाकया का जायजा लिया है। प्रवीण और राजशेखर रेड्डी जिन्होंने इस लीक मामले का इर्तिकाब किया है, वजीर केटीआर ने वाजे किया कि उनके पीछे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन दोनों के पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की इब्तदाई जांच के मुताबिक ये सिर्फ 2 लोगों की गलती थी। उन्होंने वाजे किया कि सिस्टम बहुत मजबूत है और कोई हैकिंग नहीं हुई है, लेकिन चंद तलबा की जानिब से नौजवानों को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है। वजीर केटीआर ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो उनके जाल में ना फंसें। राजशेखर रेड्डी जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, बीजेपी का सरगर्म कारकुन है। क्या लीक होने के पीछे वो कोई और छुपा हुआ है? ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిల్యూర్ కాదు, ఇది కేవలం ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ చేసిన తప్పు. దానివల్ల డెఫినెట్గా లక్షలాది మంది పిల్లలకి ఇబ్బంది కలుగుతున్నది. నాకు తెలుసు, మాకు అందరికీ కూడా తెలుసు, మాకు రకరకాల ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తూ ఉంది. మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం. ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన తప్పు ఇంతమందిని బాధ పెట్టడం అనేది మంచిది కాదు. మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం. కానీ మేము జరగాల్సిన తప్పు జరిగినప్పుడు, ఏదైనా పొరపాటు జరిగినప్పుడు ఎట్లా దాన్ని సరిదిద్దాలి, ఎట్లా ముందుకు పోయే క్రమంలో ఇది పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలనే బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అనే పునాది మీదనే తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో. ఆ పునాది మీదనే రాష్ట్రం వచ్చింది. ఆ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయనంత గొప్ప పని 95% రిజర్వేషన్లు స్థానికులకే ఇచ్చే విధంగా చట్ట సవరణ చేసి రాష్ట్రపతితో ఆమోదముద్ర వేయించుకొని ఈరోజు తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. కాబట్టి భారతదేశంలో ఎవరూ చేయనంత వేగంగా 2,30,000 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియకి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం, 95% జోనల్ వ్యవస్థలో రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం. తప్పకుండా ఇలాంటి పొరపాటు, వ్యక్తుల పొరపాట్ల వల్ల వచ్చిన దాన్ని రిపీట్ కాకుండా చేసే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం, సంపూర్ణంగా తీసుకుంటాం. ఆ విషయంలో ఎవరికి అనుమానం అవసరం లేదు. ఏ మార్పులైతే చేయాలో, ఏ పొరపాట్లు జరిగినాయో వాటిని సరిదిద్దడానికి ఏ మార్పులైతే చేయాలో వాటికి సంబంధించి కూడా పూర్తి రిఫార్మ్స్ ఏవేవైతే, సంస్కరణలు ఏవైతే తీసుకురావాల్సి ఉంటుందో ఇప్పటిదాకా చాలా సుదీర్ఘంగా समीक्षिंचामु। चीफ सेक्रेटरी गारू కూడా దానికి తగ్గ విధంగా ఆదేశాలు ఇవ్వాలి। रियासत हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले कर्नल विनय भानु की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव बमला रामारम में सरकारी एजाजात के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कबल अज़ीं रियासत तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने यदाद्री जिले में वाक़े उनके मकान बोम्मला रामारम में उनके जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। आखिरी रसूमात के लिए मलकाजगिरी से केसरा की रास्ते जाने वाले विनय भानु के जस्ते खाकी को ले जाने वाली फौजी गाड़ी को गांव वालों, अवामी नुमाइंदों और नौजवानों ने केसरा के मरकजी चौक पर 5 मिनट रोककर उन्हें खिराज पेश किया। जोहार 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 जोहार
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कायदीन ने TSPSC पेपर लीक होने की मजम्मत करते हुए हैदराबाद दफ्तर कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। ABVP कारकुनों की कसीर तादाद रैली की शक्ल में पहुंची। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते हुए बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ABVP लीडर सुरेश कमल ने मुतालबा किया कि TSPSC पेपर लीकेज स्कैंडल में वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। TSPSC के चेयरमैन और सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और पेपर लीक होने के वाक़े की सिटिंग जज के जरिए तहकीकात कराने का उन्होंने मुतालबा किया। లిక్కర్ స్కామ్ లో దొరుకుతారేమో బయటికి వచ్చి ప్రెస్ నోట్ పెట్టినావు కదా అరెస్ట్ చేసుకొని అని ఈ రోజు ఇంత ఘోరంగా నువ్వు రిలీజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఈ రోజు లీక్ అయిన సందర్భం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఎక్కడ ఫామ్ హౌస్ పండుకొని తాగుడు కాదయా కేసీఆర్, పాలన చెయ్యి. ఇది ఒక డొమెస్టిక్ మామూలుగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఇది నీకు రాజకీయ పాలన కాదు. నీ గడ్డీలు బద్దలు కొట్టి నీ సంగతి తేలుస్తాం. యావత్ తెలంగాణ యూత్, యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికం చూస్తా ఉన్నాము. నీ తరిక ఎట్లా ఉంది, నీ కొడుకు భాష ఎట్లా ఉంది, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నీ కుటుంబ ఉద్యోగాలు ఏంది. ఈ వచ్చే ఎలక్షన్ లో నీ ఉద్యోగాలు అవ్వడానికి ఉండవు, మా ఉద్యోగాలు. रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि BRS MLC कविता के मामले में ED अपने दायरे-ए-कार से बाहर होकर काम कर रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि कानून के मुताबिक तफ्तीश नहीं हो रही है। वजीर जगदीश रेड्डी ने सुरियापेट में मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि अगर MLC कविता से रात देर गए तक पूछताछ की जाएगी तो ये हिरासा करना ही होता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ED बीजेपी लीडरों के ख्यालात और उनके बयानात की बुनियाद पर काम कर रही है। बीजेपी हुकूमत आईनी इदारों को गलत इस्तेमाल करने और सियासी मुखालिफिन को हिरासा कर रही है। एक खातून से पूछताछ के दौरान ED के अहलकार कवायद पर अमल पैरा नहीं हैं। उनके कहने के बाद कि वो तहकीकात में ताउन करेंगी। ये कहा गया कि कविता से रात तक पूछताछ करना उन्हें हिरासा करना ही है। నేను విచారణ సంస్థలు సహకరిస్తాననే విషయాన్ని కూడా కవిత గారు ఇంతకుముందు తెలియజేసినారు. మరి వారు నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు వారి నోటీసు స్పందించి స్పష్టంగా వారు చెప్పిన సమయానికి హాజరైనప్పుడు నిబంధనల మేరకు మళ్ళీ 5 లోపల పంపించాలి. మళ్ళీ తెల్లవారే చేస్తామనుకుంటే తెల్లవారు రమ్మని చెప్పొచ్చు. కానీ వాళ్ళకు ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతుల్లో మేము రాత్రి దాకా కూడా ఉంచుతాం అంటే తప్పకుండా వేధింపలేవు. రాజకీయపరమైన వేధింపులు, కక్ష సాధింపు చర్యలు తప్ప ఇంకోటి కాదు. అందుకే మేము దాన్ని వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఈ విచారణ పైన మేము కేసు వేసినాం. ఎవరి హక్కులు వాళ్ళకు ఉంటే ఎవరి హక్కులైనా గౌరవించడం అనేది ఈ చట్టబద్ధ సంస్థల యొక్క బాధ్యత, విధి. కానీ మాకు ఏదో లేని అధికారాలు ఉన్నాయి, మాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చేయొచ్చు అని మేము అనుకుంటే, ఆ సంస్థలు అనుకుంటే అది పొరపాటు అవుతుంది. ఇప్పటికైనా చట్టబద్ధంగా చట్టం పరిధిలో విచారణ చేస్తే నేను సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న విషయాన్ని వారు చెప్పడమే కాదు, హాజరైన. కానీ ఇవాళ మేము ఎన్నిసార్లనైనా పిలుస్తాం ఇట్లాగే, తప్పకుండా వారొక శాసనమండలి సభ్యురాలు, అనేక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. మరి మీరు ప్రతిసారి మేము వారంకి ఒకసారి మేము మిమ్మల్ని ఇట్లా వేధిస్తూనే ఉంటాం. మాకు చట్టంలో అవకాశం ఉంది కాబట్టి మేము ఎన్నిసార్లైనా పిలిస్తే మీరు రావాలి, రాకపోతే చట్టాన్ని గౌరవిస్తలేరని చెప్పి మేము బదనం చేస్తామనే పద్ధతుల్లో ఈడీ వ్యవహరిస్తూ ఉంది. ఇది పూర్తిగా బీజేపీ పార్టీ నాయకుల యొక్క ఆలోచనకు అనుకూలంగా, వాళ్ళ స్టేట్మెంట్లు ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్లకు అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నారు.
బీజేపీ పార్టీలో ఉన్న ఒక ఎంపీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా దాని డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంది ఈడీ. స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది. ముందే చెప్తున్నారు బీజేపీ నాయకులు ఎవరి మీద అయితే ప్రకటిస్తున్నారో పలానా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తాం, పలానా వాళ్ళకి ఈడీ నోటీసులు వస్తాయి, పలానా వాళ్ళకి ఐటీ నోటీసులు వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు ఏదైతే స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏదైతే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో వాటి ఆధారంగానే ఇవాళ ఈడీలు, ఐటీలు, సిబిఐలు పనిచేస్తూ కాబట్టి తప్పకుండా మేము దీన్ని న్యాయస్థానాల ద్వారా ఎదుర్కొంటున్నాం, ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజల్లో కూడా ఎండగడతాం పెద్ద ఎత్తున ప్రజా కోర్టులోనే. कांग्रेस रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने टीएसपीएससी सवालिया पर्चा लीक होने के मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया, जिसने तेलंगाना में सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ग्रुप 1 इम्तिहानात मंसूख करें और उन्हें दोबारा मुनक्किद करें। इस बात की तस्दीक की गई है कि मैं काम कर रहा हूं। टीएसपीएससी के प्रवीण, जो कि ग्रुप 1 का पेपर लीक किया है, वो उसने भारी रकम कमाई है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। उन्होंने कहा कि बहुत से बेरोजगारों और मुलाजिमीन का मुस्तकबिल उसी पर मुनहसिर है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर काम करने वाले पर वो कड़ी नजर रखें। तो पाटू అసలు ఈ పేపరు రేపు నెక్స్ట్ జూన్ లో జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ కూడా జూన్ లో జరగబోయే దానికి కూడా మరి 1:50 గవర్నమెంట్ అంటే కాదు, ఒక పోస్ట్ కి 150 మందిని పిలవాలని ఒక డిమాండ్ కూడా మన అసెంబ్లీ సమావేశంలో కానీ చెప్పడం జరిగింది. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ 3-4 రోజుల కిందటనే మరి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో మరి ఈ పేపర్ లీకేజ్ గ్రూప్ 1 పేపర్ సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ బిఫోరే లీకేజ్ అయ్యింది. అదే క్వశ్చన్ పేపర్ ని ఆధారంగా చేసుకొని అందులో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో మరి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ గా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ని లీకేజ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ని గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా బయటికి రావడం జరిగింది. దీని మీద ఎంక్వైరీలు కూడా నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎంతో ఒక విశ్వాసంతో, ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు కొన్ని నెలలు, సంవత్సరాలు ఎదురు చూస్తూ, ఎందుకంటే ఏజ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంటది. ఆలస్యమైన గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ కి వచ్చిన ఒక ఆశలో ఇంతమంది పాపం వాళ్ళందరూ కూడా సరే పోస్టులు 503 పోస్టులు రాసింది 3 లక్షలు కావచ్చు, ప్రతిభావంతులకే రావాలనే డిమాండ్ మీదనే కదా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మీద మరి ఉన్న నమ్మకాలను పోగొట్టుకునే విధంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసులోనే ఇంత గూడుపుట, ఇంత కుట్ర, ఈ పేపర్ లీకేజీలు, క్వశ్చన్ పేపర్ నమ్ముకోవడము ఇంత దారుణంగా జరుగుతున్న క్రమంలో మరి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు దీనికి బాధ్యత కూడా వహించాల్సి వస్తుంది. ఇదేదో ఆషామాషిగా తీసుకోవాల్సిన అంశం కాదు. ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుతో, వాళ్ళ నమ్మకాలు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు, చదువుకున్న మెరిట్ లో పాస్ కావాలనుకునే ఒక యువకుల యొక్క వాళ్ళ భవిష్యత్తు, వాళ్ళ నమ్మకాలను బొమ్ము చేసే విధంగా ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడము చాలా దురదృష్టకరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. దీనికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి అనేక అనుమానాలకు దారితీసింది. ఇప్పుడు వీళ్ళెవరినో కొందరిని అనుమానించి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళ మీద కేసులు చేసేంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం కాదు. కాబట్టి తక్షణమే ఈ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ సంబంధించిన అక్టోబర్ 2022లో జరిగిన ఎగ్జామ్స్ పూర్తిగా రద్దు చేయండి. ఆ ఎగ్జామ్స్ ని టోటల్ గా రద్దు చేసి మళ్ళీ కండక్ట్ చేయండి. ఎగ్జామ్స్ ని తొందరగా మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మళ్ళీ తొందరగా ఎగ్జామ్స్ ని 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. GMP సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి
క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇప్పుడు మీకోసం. మహిళలకు, నిరుద్యోగ యువతులకు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కష్టపడే తత్వం గల వారికి ఉపాధి అవకాశం. ప్రతిరోజు 1000 నుంచి 2000 సంపాదించుకునే అవకాశం పొందండి. మీరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగండి. అదెలాగో అనుకుంటున్నారా? రోటీ రైడర్ 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో రోటీని తయారు చేసేస్తుంది. అంటే గంటకి 120 రోటీలు తయారవుతాయి. అదెలాగో ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి చూద్దాం. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। स्कूल तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो तालीमी इदारे स्कूल डे के नाम पर तरह तरह की तकारीब का एहतमाम करते हैं, वो ये भी नहीं जानते कि किस किस्म के करतब दिखाए जाएं। हैदराबाद के मजाफात में केसरा के एक स्कूल में ऐसा ही एक वाकया पेश आया। केसरा स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल में पेश आने वाले वाक़े ने तुलबा की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। सालाना जलसे के मौके पर कई तुलबा जख्मी हो गए। स्कूल इंतजामिया आग लगाकर स्टंट करने वाले शख्स को ले आई। तालिबे इल्मों के साथ फायर स्टंट करने वाले शख्स ने न सिर्फ खुद आग लगा ली, बल्कि तुलबा की जानिब भी आग फेंकी, जिसकी वजह से वो आग की लपेट में आ गए। मिस फायर की वजह से आग ने तुलबा को अपनी लपेट में ले लिया और एक तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को पेश आने वाला ये वाक़या ताख़ीर से मंजर आम पर आया। जिले मंचिरियाल के तांडूर मंडल के माधाराम टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस के करीब एक ट्रैवल बस ने एक स्कूल बस को टक्कर दे दी। मंडल केरीपल्लीवाड़ा में सेंट थेरेसा स्कूल की बस माधारम के स्कूली तुलबा को लेने आई थी। ड्राइवर ने तुलबा को लेने के लिए पोस्ट ऑफिस के पास बस रोक दी, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली ट्रैवल बस सामने रुकी हुई स्कूल बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया और चंद तुलबा को मामूली चोटें आईं। बड़ा खतरा टल गया। ट्रैवल बस के स्कूल बस से टकराने की खबर के बाद तुलबा के वालिदैन परेशान हो गए।
पुलिस कांस्टेबल की हर गोशे से सिताइश की जा रही है, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर नौजवान खातून की जिंदगी बचाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले के AR कांस्टेबल वीरा बाबू ने यानम ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली लड़की को देखकर गोदावरी नदी में खुद भी छलांग लगा दी और लड़की को बचा लिया। ఎవరో కానీ చాలా తెలివైనడు ఆయన చాలా గొప్పడు చాలా గొప్పడు ఆయన వెళ్ళాడు మేము పట్టుకున్నాడు ఆయనే। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर हाईवे का इफ्तिताह 6 दिन कबल अंजाम दिया था। 8,480 करोड़ रुपए के सरफे से 118 किलोमीटर तवील ये बनाया गया था, लेकिन जुमा की रात होने वाली हल्की बारिश से पानी जमा हो गया। रामनगर जिले में हाईवे पर वाक़े अंडर ब्रिज में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से छोटे मोटे हादसा पेश आए और गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चलने की वजह से शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम का मसला छाया रहा। वाज़ेह रहे कि पिछले साल यही अंडर ब्रिज खबरों में रहा था। कर्नाटक में शदीद बारिश की वजह से सैलाब की जद में था। अब मुसाफिर बरहम है कि हल्की बारिश से ही यहाँ पानी जमा हो गया है। राहगीर सवाल कर रहे हैं कि क्या ये शाहराह मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद ही शुरू की गई है। मेरी मारुति स्विफ्ट कार आधी पानी में डूबी हुई है और वहीं रुक गई। पीछे से एक लारी ने उसे टक्कर दे दी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? विकास नामी एक शख्स ने कहा कि मैं CM बसवराज बोम्मई से अपनी कार की मरम्मत करने के लिए कह रहा हूं। 118 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह वजीर आजम ने 12 मार्च को किया था। हुक्काम ने बताया कि उस सड़क से दोनों शहरों के दरमियान सफरी फासला 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट हो जाएगा, लेकिन अब उस पर तनकीद की जा रही है क्योंकि थोड़ी सी बारिश से ही उस मुकाम पर पानी जमा हो रहा है। $95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। TSPSC पर्चा लीक मामले के पीछे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वजीर KTR का बयान। TSPSC पर्चा लीक मामले की मजम्मत करते हुए हैदराबाद दफ्तरे कलेक्टर के रूबरू ABVP कारकुनों का एहतजाज। रुकने कानूनसाज काउंसिल कविता से ED की पूछताछ पर रियासत वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की बरहमी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह हुए 6 दिन कबल बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर थोड़ी सी बारिश से पानी जमा, राहगीर बरहम। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।